Монголд анх удаа бүх нийтийн тарихыг цэнэглүүлэх аян. Ерөнхий зохион байгуулагч Mind Freedom боловсролын төв тарихны цэнийг нэвтрүүлэг эх орон үндэсний телевизүүлэн онлайн сувгуудаар тарихаа цэнэглэж оюуны эрх чөлөөнд хүрцгээе. Эх дэлхийнхээ шимтэй бүхний дээдийг эх орныхон эрдэнэт хүмүүн танд дүргэе. Их дөрвөн улиралд эрүүлэх аз жаргалаар бэлгэж амьдарцгаая. Нэмсгэрэл Хүн бүрийн ургал дээр үргэлж гэрэлдэг. V15 жимсний жүүс. Оюуны хөрөнгө оруулалтыг дэмжигч Бицамо Ejlis салон www.yadi.net Оройн төргийн үзэгчдээ та бүхний энэ 7 хоногийн ажлаас бүтэмжтэй байсан гэж бид итгэлтэй байна. Манай тарихны цэнийг нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Нэвтрүүлгээрээ би та бүхний англи хэлийг сайжруулах зорилгоор англи хэлний хичээл мөн нууц болондоо би та бүхэнд харилцааны, амжилтын, бизнесийн гих зэрэг нууцудаас цувралаар хүргэж байгаа. Харин бид зочны цагаараа оюунлаг залуусыг урьж оролцуулан тэдгээр залуусын маань хэрхэн тарихаа цэнэглэх талаар сонирхолтой ярилцлагуудыг хүргэдэг лээ. Англи дуу гэдэг өөрөө бас тарихаа цэнэглэх олон аргуудын нэг байдаг. Иймээс бид нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл та бүхэнд англи хийдэг үгтэй хүргэдэг байгаа. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бид нэгэн гайхалтай үгээр эхэлж байна. Энэ үг маань ямар үг вэ гэхээр хүмүүсийн 90% нь ялагдсандаа биш зөвхөн бууж өгсөндөө амжилтанд хүрдэггүй хэмээх үгээр эхэлж байна. Тиймээс амжилтанд хүрэхийг хүсэх юм бол хэзээ ч битгий бууж өгөөрэй. Одоо та бүхэнд хамгийн нэвтрүүлгийнхаа хамгийн эхний болон болох англи хэлний хичээлийг хүргэх гэж байна. Англи хэлний хичээлээрээ бид та бүхэнд Данкан огшийнхаа хөгжилтэй сонирхолтой хичээлүүдийг хүргэж байгаа байлээ. Ингээд Данкан огшийнхаа 4-р хичээлийг хүлээн авч үзцгээе. Hi everybody, this is Mr. Duncan in England. How are you today? Are you okay? I hope so. Are you happy? I hope so. In my last lesson, I talked about saying please and thank you. Today, we will look at the different ways of replying to these sentences. Making your response. When a person asks you a question, you will normally give a reply. A sentence with the word please in it normally needs a response. The reply can be either yes, no, or maybe. They could also be much longer sentences, including a reason for the reply or an added condition. Please, can I watch some TV? Yes, but only for an hour. No, you cannot. You have to do your homework. Maybe after dinner you can. Can I please go out to play with my friends? Yes, you can, but be home before it gets dark. No, you cannot. It's too late. Maybe after you have done your chores. Please, may I leave the room? You may. No, sorry, you may not. Maybe after you have finished eating your food. Could I please have some ice cream? Yes, you can, but not too much. No, you can't. You've had some already today. Maybe later, if you are good. Of course, you can just reply with a simple yes, no, maybe.
But if you do say no, then the other person will probably ask, why not? Saying no to someone can be a very difficult thing to do. There are many different ways of responding to a request, which we will be taking a closer look at in a later lesson. Replying to thank you. After you have said thank you, the other person may offer a response. Thank you very much for the meal. It's my pleasure. Thanks a lot for letting me stay with you. You are very welcome. Thank you for the special award. You deserve it. That was a great meal. Cheers. It's quite all right. I appreciate your kindness. Thank you so much. The pleasure is all mine. Oh, thank you for the lovely birthday present. It must have been expensive. Oh, you shouldn't have. That's okay. You are worth it. Saying please and thank you are very simple actions, and by using them you are showing that you are a polite person who is willing to show respect to other people, which is quite a nice thing, really. Well, another lesson has flown by. That is definitely it from me. Until next time, this is Mr. Duncan in England saying thank you for watching me, teaching you. And of course, ta-ta for now. Энэхүү хичээлээс та бүхэн олон шинэ үгсийг сурч авсан гэдэгт итгэлтэй. Данкан агш маань маш хөгжилтэй их сонирхолтой зааж байгаа хаа. Тэгээд та бүхэн энэхүү хичээлийн давталтыг үзэх хэсэг юм бол YouTube Ceg.com болон Yadi Ceg-ний цугуудаар орж манай нэвтрүүлгийн давталтыг бүрэн ихээр нь хүлээж авч үзэх боломжтой. Харин одоо та бүхэн дараагийн болон болох Secret буюу нууц болонгаа өргөх гэж байна. Өнөөдрийн нууц болондоо би та бүхэнд амьдралаас ургасан амжилтууд буюу амжилтын нууцудаас хүргэх гэж байна. Ингээд Michael Jordan, Beethoven зэрэг хүмүүс хэрхэн амжилтанд хүрсэн мөн тэд амжилтанд хүрэхээс өмнө ямар хүмүүс байсан талаарх нууцуудыг хүлээн авч үзцгээе. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ би та бүхэнд жижиг саадыг давж гарснаар хэрхэн амжилтанд хүрсэн алдартай хүмүүсийн нууцудаас хүргэж байна. Хүмүүсийн 90% нь ялагдсандаа биш зүгээр л бууж өгсөндөө амжилтанд хүрч чаддаггүй. Амжилтын оргилд гараа хөмгөн суусан хүмүүс хүрч чадахгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Энэ даваа саад бэрхшээлтэй замд хөндлөсөх чулуунуудаар дүүрв. Бууж өгөлгүй оргилууд мацан тэмүүлсэн хүмүүс л тэрхүү оргилын үзүүрт хүрч орчин тойрны үзэглэн бусдын гараагүй өндөрлөг дээрээс сэтгэл тэнийг харж чадна. Энэ замын хэцүүгээс шантралгүй оргил төрсэн хүмүүсээс та бүхэн дуртай. Америкийн хамгийн олон уншигчтай зохиолчдын нэг тооцогддог Уильям Сорян анхны номонд хэвлэгдгээс өмнө хэвлэлийн газруудаас байнга татгалзсан хариу авдаг байж. Энэ хариунуудыг дээрээс нь давхарлан өргөхөд 75 см зузаан болсон байна. Гэвч түүний зориг мохсонгүй. Дэвчээртэйгээр хөдөлмөрсөөр одоогийнхоо алдар хүндийг олж авч чаджээ. Английн алдар зохиолч Честерсон баг байхдаа болох бүдүүн бусдын доог тохуу болсон хүүхэд байжээ. Тэрээр 8 нас хүртлээр уншиж чаддгүй байсан ба багш нарын нэгэн түүнийг хэрвээ Честерсоны гавлыг нээж болдог байсан бол дотроос нь тарих биш өөхөн бөмбөлөг гарах байсан байх хэмээн тохиурхаж байв. Гэвч энэ бүгдийг тэрээр үл тун сэтгэлээр уналтгүй хүсэл мөрөөдлийнхөө хойноос цэцэхгүй явсаар уран зохиолын ертөнцид хүндтэй байр сууриа эзэлжээ. Michael Jordan ахлах сургуулийн 10 дугаар ангид байхдаа Aviasco гэсэн шалтгаанаар сургуулийн хөл бөмбөгөөс хэсэгдэж байсан аж. Aviasco Jordan тун өдөлгөөс сагсан бөмбөгөөр дэлхийн хамгийн чадварлаг тоглогчдын нэгэнд тооцогдох нь тэр. William Wright дэггүй сахилгагүйгээсээ болон 6 дугаар ангид байхдаа сургуулиасаа хөөгцөн байна. Wright 1903 онд ахтайгаа хамтран анхны нисэх хонгоцыг бүтээсэн хүн болж түүхэнд нэрээ үлдээжээ.
Баг Мартин Лютер Кинг 14 настайдаа автобусанд сууж явахдаа түүнийг хүчээр басан өөр нэг цагаан арьстай зорчигчийг суудлал дээр нь суулгажээ. Тэрээр дараагийн 144 км-ийн турш зогсоогоороо явсан байна. Энэ явдлыг амьдралынхаа туршигтэр хизээж мартдаггүй бөгөөд хатуу жил төвчээртэйгээр хөдөлмөрсний эцэст иргэний эрхчлөө тэгш эрхийн хөдөлгөөний манлайлагч болжээ. 1963 оны Линкольны дурсгалын хөшөөний шатн дээр алдарт надад мөрөөдөл бий буюу I have a dream илтгэлээ тавьсан бөгөөд 1964 онд Нобелийн шагналд хүрсэн байна. Билл Гейтс 1975 онд Харвардын их сургуулиас хөөгдсөн бөгөөд тэр жилдээ Пол Аллентай хамтарч Microsoft компанийг үүсгэн байгуулж жижиг оврын компьютерыг ажилуулах анхны програмыг бичсэн бөгөөд одоо дэлхийн хамгийн баян хүн болжээ. Томас Эдисоны багангийн багшин түүнийг ухаан муутай хизээж амжилт гаргаж чадахгүй хэмээн дүгнэдэг байв. Эдисон анхны химийн туршилтаа ажил дээр хийсэн бөгөөд амжилтгүй болж дэлбэрсний улмаас шууд ангийн ажлаасаа хөвгдөж байжээ. Хийсэн туршилтууд нь амжилтгүй болох тохиолдол байнга гардаг байсан боловч тэрээр бууж өгөлгүй шаргуу хөдөлмөрсний үр дүнд цахилгаан чийдэн фонограф гэх зэрэг олон зуун багш төхөөрөмжийг зохион бүтээж ирээдүйн хойч үедээ үлдээсэн байна. Английн парламентын гишүүн Бенжамин Дизраэлийг парламентод анхны илтгэлээ тавихаар эндэр дээр гарахад бусад гишүүд түүнийг шүгэлдэн эсэргүүцэж тэрээр аргагүй эрхэнд эндрээс буужээ. Эндрээс буухынхаа өмнө за яах вэ? Би та бүгдийн хүсэж байгаагаар өнөөдөр эндрээсээ бууя. Гэхдээ миний хэлэх үгийг сонсох өдөр эрхэл болно гэж хэлээд буусан байна. Энэ явдлаас төдийлөдөлгүй тэрээр Английн ерөнхий сайд гэсэн нэр хүндтэй хүн болон парламентын эндэр дээрээс үг хэлжээ. Генетикийн шинжлэх ухааныг үндэслэгч Грегор Мендел их сургуульд элсэж чадаагүй аж. Дараа нь Вений их сургуульд элсэн суралцсан боловч мөн сургуулаа төгсөлгүй эндээс гарсан байна. Профессоруудынхаа нэг нь түүний тухай тэмдэглэхдээ Мендельд эрдэмтэн болоход зайлшгүй шаардлагатай сэтгэн бодох чадвар байхгүй хэмээсэн байна. Гэвч тэрээр генетикийн шинжлэх ухааныг үндэслэж одоо дэлхийн алдартай шинжлэх ухаанчдын нэгээр тооцогдож байна. Хөгжмийн ертөнцийн хосгүй алдартнуудын нэг Бетховены хийлийн барилтыг нь харсан багш нь хөгжимчин болж чадахгүй гэсэн гэдэг. Гэсэн ч тэрээр алдартай хөгжмийн зохиолч болж түүний симфониуд одоо хүртэл дэлхийд даяар ашиглаж байгаа билээ. Наполеон Бонапартыг Ватерлоогийн тулаанд ялсан алдарт Английн командлагч Wellington-ы гүн Артур Wellesley маш муу сурагч байсан тул ээж нь аргагүй эрхэнд алдарт Eton коллежоос гарган айрамд оруулжээ. Тэрээр төрөлхийн цэрэг айрам заягдсан хүн байв. Өнөөдрийн нууц булангаа та бүхэнд хүргэлээ. Танд амжилт хүсье. Эх дэлхийнхээ шимтэй бүхний дээдийг эх орныхон эрдэнэт хүмүүн танд өргөе. Их дөрвөн улиралд эрмүүлэх аз жаргалаар бэлгэж амьдарцгаая. Нэмсгэрэл Хүн бүрийн ургал дээр үргэлж гэрэлдэг. V15 жимсний жүүс. Winston Churchill анх ерөнхий сайд болохоос өмнө 26 удаа сонгуульд өрсөлдөж, онцныхаа дараа тэрээр хизээч битгий бууж өг хэмээх үгийг хэлж байсан. Тэгэхээр та бүхэн бас саяны нууц булангаас манаас олон сонирхолтой түүхүүдийг сонсож сургамж авсан гэдэгт бид итгэлтэй байна. Та бүхэн амжилтанд хүрэхийг хүсэх юм бол яг Churchill шиг хизээч битгий бууж өгөөрэй. Харин одоо та бүхэн дараагийн булан болох зочны цагаа өргөх гэж байна. Өнөөдрийн манай зочноор Admon компани захирлын Энхот ах маань оролцсон байгаа. Ингээд Энхот ахын сонирхолтой ярилцлагыг хүлээн авч үзцгээе. Үзэгчтэй манай тархины цэнийг нэвтрүүлэг маань интерном намын ихтлгүүрээс үргэлжлэж байна. Өнөөдрийн манай зочноор Admon компани захирал Энхот ах маань оролцож байна. Сайн байна уу? Танд өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Өдрийн мэнд хүргэе. За та бас үзэгчдэд өөрийгөө дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй юу? За манай компани байгуулагдаад тэгээд л эхлэх үү. 15 жил болж байна. Тэгээд миний хувьд бол одоо юу гэдэг юм бүх хүмүүстэй адилхан сургууль солиод өгсөд онцлог нь яг Германд сургууль төгссөн. Би өөрөө мэргэжлийн гэрэл зурагч. Тэгээд улсын гэрэл зургийн газар ажиллаж агаад зах зээл энэ одоо шуурганд ороод тэгээд Admon компани байгуулад 15 жил болж байна л гэж одоо хэлэх үү дээ.